सत श्री अकाल दोस्तों, सुखमनी इमीग्रेशन सर्विसेज ब्रैम्पटन कैनेडा तो मैं सतविंदर भाटिया तुहाडा इस वीडियो स्वागत करना वा। मैं रेगुलेटेड एंड लाइसेंस्ड कैनेडियन इमीग्रेशन कंसलटेंट हाँ। असी इस चैनल के उत्ते बहुत सारिया इमीग्रेशन रिलेटेड गल्लां करने हाँ, न्यूज़ अपडेट शेयर करने हाँ। तुसी जे चैनल नूं हुण तक सबसक्राइब नहीं कीता तो प्लीज़ चैनल नूं सबसक्राइब करो, वीडियो नूं लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ नाल। बैल आइकन नूं दबाना बटन ना दबाना भुलियो। अज का वीडियो बहुत ही स्पैशल है। अज का वीडियो उन्होंने रिलेटेड है जिन्हों की वजह नाल अज जो कुछ भी असी हैगे हाँ उन्होंने रिलेटेड है। सो की वीडियो है? वीडियो है अज का पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स प्रोग्राम 2022 के बारे में। जिहड़ी अज गल मैं तुहाडे नाल करन जा रहा हाँ पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स की, प्लीज़ एंड तक वीडियो जरूर देखियो क्योंकि ये मैं पूरा प्रोसैस भी तुहाडे नाल डिटेल शेयर करांगा। सो गल करने हैं पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स 2022 प्रोग्राम। पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स प्रोग्राम जिहड़ा कि हैगा वो तुहानूं अपने पेरेंट्स नूं कैनेडा बुलाउण वास्ते एक जरिया है। पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स नूं कैनेडा बुलाउण दा एक जरिया है। जिहड़ी इंपॉर्टेंट गल है कि हजे तक यह प्रोग्राम ओपन नहीं होया। हुण तुसीं कहोगे कि हुण क्यों गल कर रहे हैं जो ओपन नहीं होया ते? क्योंकि गल तो हुण करनी है, जदों ओपन हो जाएगा तो गल करन दा कोई फायदा नहीं हैगा। सो प्रिपरेशन जिहड़ी है पहला होनी है। जो भी तैयारी है वो तुसीं पहला करनी है। जे कल तुहाडा एग्जाम है तुसीं अज तैयारी कर नहीं सकते, तुहानूं तैयारी पहला करनी है। सो हजे ओपन नहीं होया, हर साल ओपन हुंदा है। साल च सिर्फ एक बार ओपन हुंदा है। यूजुअली सिर्फ साल च एक बार ओपन होंदा है, कोई एक्सैप्शन हो तो गल वक्री है। गल यह है कि इस प्रोग्राम के कोटा है, जिमें कि बहुत सारे प्रोग्राम च होंदा है कोटा है, कैप है। तो वह कैप कभी 10,000 का या 15,000 का गौरमेंट के प्रोग्राम के उत्ते डिसाइड होंदा है, गौरमेंट के लैवल पर डिसाइड है कि कितना उन्होंने कैप रखना है। बट हमेशा एक कैप होंदा है। जिमें कि पिछले साल सी जिमें 2 लाख के करीब एप्लीकेशन आंदियां ने, 10 या 20,000 सिर्फ गौरमेंट लैंदी है तो बाकी नहीं लै पाती। हुण एक होर चीज़ है कि ये प्रोग्राम दे विच 2 फॉर्मेट चलते हैं। जिहड़ा करंट फॉर्मेट है वो लॉटरी फॉर्मेट है तो पहले जो होया करदा सी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस फॉर्मेट होया करदा सी। जिन्हें पहले एप्लीकेशन तैयार करके लाती जदों कोटा फिल हो जाता है, मैं रिपीटेडली यह गल कहना वा, जदों कोटा फिल हो जाता है उस तो बाद IRCC कोई एप्लीकेशन होर नहीं लैंदी। सो ये ध्यान रखने वाली गल हैगी है। अगर लॉटरी सिस्टम है अज की डेट से लॉटरी सिस्टम है वो चेंज भी हो सकता है। सो विल डिस्कस प्रोसेस मैं पूरा एंड वीडियो के एंड पूरा डिटेल समझाया हुआ है। अगे चलने कि हुण इस करके गल हो रही है कि सारी तैयारी तुहानूं हुण करनी है। यह टैक्स सीजन है। जो नोटिस ऑफ असैसमेंट तुसीं प्रिपेयर करना है वो हुण प्रिपेयर करना है। जो भी डिटेल तुसी तैयार करनी है हुण तैयार करनी है, बाद चो कुछ फायदा नहीं है। लोग एप्लीकेशन जिस तरह कि मैं तुहानूं अपने केयर गिवर वीडियो भी दसिया सी कि लोग एप्लीकेशन पहले तैयार करके बैठे होंदे ने। प्लैनिंग हमेशा पहले होंदी है, एग्जीक्यूशन हमेशा बाद चो हुंदा है। तुसी पहले प्लान करना है। सो इस करके यह सारी डिटेल्स हैगियां ने। प्रोग्राम की है हुण असीं उस बारे च गल करने आ। उस तो पहला मैं तुहानूं एक दसना चाहना कि तुहाडे पेरेंट्स कोल जिहड़ा है कैनेडा आउण दा सिर्फ इहो ऑप्शन नहीं हैगा, होर भी ऑप्शनस ने। सो पहले एक बारी ऑप्शनस गो थ्रू कर लईए कि ऑप्शनस किहड़े-किहड़े ने कैनेडा आउण वास्ते पेरेंट्स वास्ते। सो ऑप्शनस जिहड़ियां ने पेरेंट्स टू कैनेडा आउण वास्ते जिहड़ियां हैगियां ने 2 तरीके दे विच असीं मेनली इहनूं डिवाइड कर सकने आ। पहली ऑप्शन जो कि परमानेंट ऑप्शन है, दूजी ऑप्शन जो कि एक टैंपरेरी ऑप्शन है। टैंपरेरी ऑप्शन दे विच तुहानूं पता है कि विजिटर वीज़ा शामिल है तो जिहड़ी टैंपरेरी ऑप्शन दे विच ही जिहड़ी है वो सुपर वीज़ा भी आंदा है। हालांकि सुपर वीज़ा जिहड़ा हैगा एक 2 साल का स्टे तुहाडे पेरेंट्स नूं दे दिंदा है इत्थे, बट फिर भी वो टैंपरेरी है। मैं सुपर वीज़ा ते और विजिटर वीज़ा ते कोशिश करांगा कि तुहाडे नाल एक डिटेल्ड वीडियो शेयर करा। बट फॉर नाउ अज असीं जिहदी गल करन जा रहे हैं वो गल करन जा रहे हैं इमीग्रेट। तुहाडे पेरेंट्स इमीग्रेट कर सकते हैं पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स प्रोग्राम के अंडर। हुण ये तो होईयां ये ऑप्शनस, ये इलावा भी कुछ होर ऑप्शनस भी ने पेरेंट्स वास्ते। वो किहड़ियां ने? एक तो हैगी जी केयर गिवर। सो केयर गिवर और HNC, सो ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट ग्राउंड्स, ये 2 जिहड़ी कैटेगरीज ने।
केयर गिवर ਤੇ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਐਨ ਆਪਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਐਂਡ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਗਰਾਊਂਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ HNC ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲਡ ਵੀਡੀਓ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜੋ ਸਕੋਪ ਹੈ ਉਸ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ ਓਨਲੀ ਟੂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਿਰਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਊਂਡ ਸਰਕਲ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕੀ? ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦੀਏ। ਸੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਬਰੇਲਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪਾਂਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸਪਾਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਸਪਾਂਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਾਊਸ, ਕਾਮਨ ਲਾਅ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਪਾਊਸ ਔਰ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਫੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਫॉर ਨਾਓ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਚਾਈਲਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਸਿਸਟਰ, ਨੈਫਿਊ, ਨੀਸ, ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਡੋਪਟਡ ਚਾਈਲਡ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਬਰੇਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਸਟਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਲੇਟਿਵ, ਅਦਰ ਰਿਲੇਟਿਵ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਸਕੋਪ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੱਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ PGP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਈਏ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ? ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਿਡਸ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ PR ਕਾਰਡ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ PR ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਚਾਹਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਕੈਨ ਲਿਵ ਫ੍ਰੀਲੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਟੈਸਟ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ PR ਕਾਰਡ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ PR ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਥ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਾਂ, ਬਟ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। PR ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਨੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਨੋ ਆਇਲਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਨੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੈਸਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਕੁਝ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਐਲੀਜੀਬਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੌਣ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ? ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਪੀਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਲਿਵਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਏ, ਨੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਲਿਵਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਝ ਇਨਕਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਣਾ। ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ IRCC ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਦਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਹੂ ਕੈਨ ਸਪਾਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਉਹ PR ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਖੁਦ ਆਪ ਅਗਰ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫॉर ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਬਟ ਫॉर ਨਾਓ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਵਾਲਾ ਜਾਂ PR ਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨ-ਲॉज ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਸਕਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਨ-ਲॉज ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਨ-ਲॉज ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋ-ਸਾਈਨਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨ-ਲॉज ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋ-ਸਾਈਨਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਅਗਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਮਸਟ ਬੀ 18 ਇਅਰਸ 올ਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਨਕਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਹਰ ਸਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਕੋਰ, ਇਨਕਮ ਦੇ ਸਕੋਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੋਰ ਨੇ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਸਕੋਰ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਕੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ 2018, 19 ਔਰ 20 ਦੇ ਸਕੋਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਕੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਈਨ 150, ਟੌਪ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹੀ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਨ 150 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣਾ। ਲਾਈਨ 150 ਦੀ ਇਨਕਮ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, 4 ਜਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? 6। 4 ਤੇ 2 6। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਈਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 2020 ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 2020 ਦੀ ਇਨਕਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, 2021 ਦਾ ਕੀ ਸਲੈਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਹੈ, ਬਟ ਹਰ ਸਾਲ ਯੂਜੂਅਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਹੈ। ਸੋਚਣਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇੱਕ ਸਿਗਨੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ 'ਚ। ਸੋ 20 ਈਅਰ, ਵਨਸ ਅਗੇਨ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਹੈ? ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣੇ ਦਾ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਾ, ਫੂਡ ਦਾ, ਕਲੋਥਿੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ 20 ਈਅਰਸ ਦੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਸੋ
कद तो स्टार्ट होंदी है ये अंडरटेकिंग? स्टार्ट ए नहीं जो तुसी एप्लीकेशन भरी तां तो स्टार्ट होगी ना, ये स्टार्ट होंदी जो पेरेंट इत्थे आ जाते हैं। इत्थे उन्हां कोल PR कार्ड जिस स्टेट तो आंदा है उस स्टेट तो 20 ईयर्स स्टार्ट होंदे ने। सो छोटियां छोटियां अगेन मैं कह रहा बरीकियां ने जिहड़ियां ध्यान देने वालियां ने। उस 20 ईयर्स दे विच मान लो तुहाडे पेरेंट्स जाके कोई सोशल असिस्टेंस गवर्नमेंट को ले लैंदे ने, होएगा कि तुहानू रीपे करनी पेगी, यही अंडरटेकिंग हैगी है। किसी किस्म की सोशल असिस्टेंस वो लैंदे ने वो तुहानू रीपे करनी पेगी। अगली चीज़ हैगी है पेरेंट्स और फैमिली मैंबर जिहड़े ने वो खाली तुसी इत्थे स्पॉन्सर हो और इंडिया च तुहाडा पेरेंट तो विचों दोनों दे विचों एक बंदा जिहड़ा है वो प्राइमरी एप्लीकेंट बनता है। हुण उहदे नाल मान लो कोई बच्चे छोटे ने पेरेंट्स दे तुहाडे, तुसी इत्थे वड्डे भैन भरा सी, तुसी ओह ते उहनां दे छोटे बच्चे ने, ये उस ते बच्चियां ते भी लागू होएगी, वाइफ ते भी लागू होएगी, यानी कि तुहाडी मदर ते भी लागू होएगी, फादर मदर अगर बच्चे छोटे ने वो भी नाल ही आ रहे हैं पेरेंट्स से, ते तुहाडे होर सिबलिंग्स यानी कि तुहाडे होर भैन भरा अगर कोई छोटे ने 22 साल तो वो भी ना उन्हां ते भी लागू होएगी। हुण स्पाउस ते और डिपेंडेंट चाइल्ड ते उन्हां ते भी ये लागू है। एक चीज़ है क्यूबिक दे रूल्स हमेशा ही वखरे ने, सो इस केस भी वखरे ने, उत्थे 20 साल का ना हो के उत्थे 10 साल की अंडरटेकिंग है। सो ये तो अंडरटेकिंग की हो गई गल। स्पॉन्सर जिहड़ा है जो मैं अदर रिक्वायरमेंट कही सी, हुण स्पॉन्सर वो अदर रिक्वायरमेंट IRCC की किहड़ियां ने? स्पॉन्सर जिहड़ा है वो तो कोई रिमूवल ऑर्डर नहीं होना चाहिए। रिमूवल ऑर्डर अगेन एक टॉपिक है जिससे मैं कोशिश करांगा तुहानूं डिटेल च दस्सण दी, बट फॉर नाउ रिमूवल ऑर्डर इन्नी जी गल है कि उन्होंने कैनेडा तो कढ़िया जा रहा है। सो या वो जेल च नहीं होना चाहिए, कोई उन्होंने इहो जिहा क्राइम नहीं किया होना चाहिए, कोई अनडिस्चार्ज, वर्ड अनडिस्चार्ज है, अनडिस्चार्ज का मतलब है कि हो सकता है बैंकरप्सी फाइल की हो लेकिन बाद चो डिस्चार्ज कर ली हो, लेकिन अगर अनडिस्चार्ज बैंकरप्सी पई है तो भी नहीं वो अप्लाई कर सकता है। और कोई सोशल असिस्टेंस तो नहीं होना चाहिए डिसेबिलिटी के अलावा। अगर डिसेबिलिटी की सोशल असिस्टेंस है और तुसी डिसेबल हो और तुहानू सोशल असिस्टेंस मिल रही है, यू कैन स्टिल स्पॉन्सर योर पेरेंट्स, बट वो अलावा अगर किसी किस्म की सोशल असिस्टेंस तो हैगे हो, जो तुसी खुद ही नहीं अपने आप को संभाल सकते तो तुसी पेरेंट्स को किस तरह संभालोगे? सो ये बड़ा सिंपल जिहा गवर्नमेंट का एक थॉट प्रोसैस है। तुसी कोई गवर्नमेंट का कोई लोन किसी किस्म का कोई पैसा नहीं देना बाकी होना चाहिए। कई लोग इमीग्रेशन लोन ले लेंगे, कई लोग परफॉर्मेंस बॉन्ड होंगे ने। मैं इस टॉपिक पर परफॉर्मेंस बॉन्ड के उत्ते कभी तुहानूं वक्त मिलिया तो इस पर भी तुहानूं एक वीडियो तुहाडे नाल जरूर शेयर करांगा, ये अपने आप च कंप्लीटेड टॉपिक है। सो उस ते तुहाडी पेंडिंग कोई उस किस्म का नहीं होना चाहिए। रिक्वायरमेंट्स जिहड़ियां जिस तरह की मैं कहा सी कि खाली तुहाडी तरफ रिक्वायरमेंट्स नहीं ने, पेरेंट्स की तरफ भी रिक्वायरमेंट्स ने। मान लो कि पेरेंट्स नूं कोई जिन्हों असी इनएडमिसिबिलिटी कहने और सब तो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है मैडिकल इनएडमिसिबिलिटी की। सो मैडिकल इनएडमिसिबिलिटी जिहड़ी है की हुंदी है, मैनू अगेन इनएडमिसिबिलिटी बहुत वाइड टॉपिक है। मेरी कोशिश होएगी जो भी इनएडमिसिबिलिटी का टॉपिक लवां मैं सारियां इनएडमिसिबिलिटी कवर करा, बट मैडिकल इनएडमिसिबिलिटी इस करके हैगी है कि अगर किसी को कोई इस तरह की बीमारी है, कोई इस तरीके की बीमारी है जिहदे करके कैनेडियन गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा लोड आता है तो वो कहते हैं जी ये बंदा इनएडमिसिबल है ड्यू टू मैडिकल रीजनस। सो वो तुहानूं लैटर भी देंदे ने, असीं उहदे उत्ते पूरी डिटेल च वखरी गल करांगे, बट हाँ मैडिकल इनएडमिसिबिलिटी पेरेंट्स की नहीं होनी चाहिए। क्रिमिनल इनएडमिसिबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए, और मिस रिप्रेजेंटेशन पहले कभी कोई मिस रिप्रेजेंटेशन की होवे वो भी नहीं होनी चाहिए। सो पेरेंट्स भी किसी तरीके के रिमूवल ऑर्डर से नहीं होने चाहिए। सो पेरेंट्स की तरफों भी कुछ चीज़ां ने जिहड़ियां करनियां ने, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने ने, इसे करके सारी प्रिपरेशन पहला होनी है। मैं रिपीटेडली ये गल कह रहा कि कल नूं अनाउंसमेंट होगी जी इस तरीक तो असीं कर रहे हैं, तो फिर तुसीं सोचोगे जी हाँ मैं डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने शुरू करना, फिर कोई फायदा नहीं। डॉक्यूमेंट्स अज इकट्ठे करने ने। ओके, सो किस तरह के डॉक्यूमेंट चाहिए ने? मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, पासपोर्ट अगर नहीं बनया तो बनवाओ। ये चीज़ां टाइम लैंदियां ने, इंडिया भी बहुत टाइम लैंदियां ने। सो मैरिज सर्टिफिकेट नहीं हैगा तो तैयार करवाओ, डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो तैयार कराओ, पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार करा के रखो। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਹੋਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
PCC ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਅ ਗੁੱਡ ਸ਼ੇਪ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਿਰ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸੋ ਫੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਫੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1050 ਪਰ ਐਡਲਟ ਮੈਂਬਰ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ, ਮੈਂ ਐਡਲਟ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪਰ ਪਰਸਨ ਜੇ ਮਦਰ ਐਂਡ ਫਾਦਰ ਦੋਨੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮਝੋ $2100 ਹੋ ਗਈ। 1050 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡਡ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਕਲੂਡਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਫੀ $75, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀ $475 ਔਰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਫੀ $500। ਇਹ ਟੋਟਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਿਆ 1050। ਇਸ ਟੋਟਲ ਫੀਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਵੀ ਫੀ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ $85 ਪਰ ਪਰਸਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ IRCC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ, ਬਟ ਯੂਜੂਅਲੀ 20 ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਮਲਾਈਨਸ ਹਿੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਫ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ 20 to 24 ਮੰਥਸ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, 20 to 24 ਮੰਥਸ ਦੀ। ਲਾਸਟਲੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੋਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਟਰੀ ਪਏਗੀ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਬਟ ਵਾਪਸ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫਸਟ ਕਮ ਫਸਟ ਸਰਵ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਵੀ। ਸੋ ਇਨ ਐਨੀ ਕੇਸ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਵੇ, ਲੋਟਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਫਸਟ ਕਮ ਫਸਟ ਸਰਵ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੋਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆਉਣ। ਸੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ, ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ IRCC ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਰਾ ਕੱਢਣਗੇ, ਰੈਂਡਮਲੀ ਨੰਬਰ ਪਿਕ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਈਮੇਲ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 60 ਡੇਜ਼ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ 60 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ 60 ਡੇ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ PR ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਦੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਮੀ ਇਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ, ਯੂ ਕੈਨ ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ ਆਵਰ ਆਫਿਸ। ਇਹ ਆਫਿਸ ਦਾ ਸਾਡੀ ਐਡਰੈਸ ਐਂਡ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਔਰ ਈਮੇਲ ID ਹੈਗਾ। ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।